నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मः व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्धम्. भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृद्धिमहे च गुणीमहे च तत्रार्जौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वेः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रज्ञते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते. यस्य जरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनोपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापेन महदा भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धां बुधा भासं वेदव्यासं कल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं अपारलोचन शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय देवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्य दीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं माते फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्थानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशासुर्ययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेनेदय स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वैनीकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलपाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः विज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी गुरुमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. पार्वशर्यवचः सरोजवनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरम्
ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಾಹಾರಃ ಪಿಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮನ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನ ಶ್ರೇಯಸೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರೋದ್ದಮರತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಗಾಯನ್ತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತಾ ತದ್ಗತೇನ मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याये सप्तदश श्लोकः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशेषते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः। ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನೇ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಯಾರು? ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತವನು. ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ. ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನೇ ಬಯಸದಾರೋ ಅಂತವನು. ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು: ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಕುತಃ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕಭಕ್ತಿರಿತಿ ಚ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಹಿ ಮದೇಕ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾಯೋಗೋ ನಿತ್ಯ ಇತರಯೋಸ್ತು ಯಾವತ್ ಸಾವಿಲಷಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಯಾಯೋಗ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮಯೈಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಭಕ್ತಿ ಇತರಯೋಸ್ತು ಸ್ವಾಭಿಲಷಿತೆ ತತ್ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಚ ಮಯಿ ಚ ಅತಃ ಸ ಏವ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಕಿಂಚ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ತತ್ರಾರ್ಥ ಶಬ್ದೋ ವಿಧೇಯೇ ವಚನಃ ಜ್ಞಾನಿನೋಹಂ ಯಥಾ ಪ್ರಿಯಃ ತಥಾ ಮಯ ಸರ್ವಜ್ಞೇನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನಾಪ್ಯಭಿಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಿಯತ್ವಸ್ಯೇ ಯತ್ನರಹಿತತ್ವಾತ್ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಗ್ರೇಸರಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯ ಒಂದು ಸತ್ವಾಸಕ್ತಮತಿ ಕೃಷ್ಣೇ ದೃಶ್ಯಮಾನೋ ಮಹೋರಗೈಃ ದಸ್ಯಮಾನೋದು ಶಕಾರ ಅಲ್ಲ, ದಸ್ಯಮಾನೋ ಮಹೋರಗೈಃ ನ ವಿವೇದಾತ್ಮನೋ ಗಾತ್ರಂ ತತ್ಸ್ಮೃತ್ಯಾಹ್ಲಾದ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಇತಿ ತಥೈವ ಸೋಪಿ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳು 4 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ. ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಗಳಾದವ್ರದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೂಢಾಹ, ನರಾಧಮಾಹ, ಮಾಯೆಯ ಪರತಜ್ಞಾನಾಹ, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಈ ಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಭ್ಯಧಿಕ ಭವೇತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ, ಆ 4ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು ಜ್ಞಾನಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮನು. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶ್ರೇಷ್ಠತರ, ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ. ತೇಷಾಂ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ. ಕುತಃ, ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಆತನು ನಿತ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿಯೋ ಏಕಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಈತೀಚ ಇರುವುದರಿಂದ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತನು ಏಕಭಕ್ತಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿನೋ ಹಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಾದ್ರೂ ಮದೇಕ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಮಯಾಯೋಗ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ರೂಪದ ಸಂಬಂಧ ನಿತ್ಯ, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರಾಪಕನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಲದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತತೆಯು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ. ಇತರ ಯೋಸ್ತು ಇನ್ನು ಇತರ 2 ವಿಧ ಭಕ್ತರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು 3 ವಿಧ ಭಕ್ತರಿರುವಾಗ ದ್ವಿವಚನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ತನನ್ನು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಮನೋರಥವುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅಂದ್ರು, ಜಿಜ್ಞಾಸುವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡ ಎಂದು ದ್ವಿವಚನ. ಯಾವತ್ ಸ್ವಾಭಿಲಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರ ಮನೋರಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಯಾ ಯೋಗ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಧ್ಯಾನ. ಮನೋರಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಯುಕ್ತರಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ. ಆ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಭಗವಂತನೂ ಸೇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಮನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಕೂಡ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಂತರವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಯೋಗವುಳ್ಳವನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಡುದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿತ್ಯಯುಕ್ತನಲ್ಲ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಏಕಭಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾತ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿನಃ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮೈಯೇಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ, ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿಯು. ಇತರರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇತರಯೋಸ್ತು ಇನ್ನು 2 ಪಂಗಡದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಕಾಮಿ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಲಷಿತೆ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮನೋರಥದಲ್ಲಿ ತತ್ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಮೈಚ, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ. ಹೀಗೆ ಇತರರಿಗೂ 2ರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ. ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇನ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಾದರೂ ಅಭಿಲಷಿತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ನಾನೇ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವನು ನಾನೇ. ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೋ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವನು ಯಾರು? ನಾನೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ನಾನೇನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಪ್ರಾಪಕನು ನಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನೊಬ್ಬಲೇ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ವ್ಯಧಿಕರಣ ಬಹುರಿ ಸಮಾಸ, ಆತಸ್ಸ ಏವ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮುಂದೆ 3ನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಕಿಂಚ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಚ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ. ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಅತ್ರ ಈ ಅತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದವು ಅಭಿಧೇಯ ವಚನ, ಹೇಳುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಯೋಹಿ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿನೋಹಂ ಯಥಾ ಪ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಯನೋ ತಥ ಹಾಗೆ ಮಯ ನನ್ನಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞೇನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನಾಪ್ಯಭಿಧಾತು ನ ಶಕ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತನ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಇದು ಅತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ಹೇಳಲು ತಿಳಿಯದು ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಅವಿಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದಾಗಲಿಲ್ವೇ? ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ವೇ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯತ್ವಸ್ಯೇ ಯತ್ತಾರಹಿತತ್ವಾತೆ, ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭಕ್ತನು ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗಾಗಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತತೆಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಭಾವ.
ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಈಗ ವೈಕುಂಠದ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲೆ ಅದು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಗಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮರಿ ಮೈ ತಾಮರಿ ಯಾರಂತ ಆಳ್ವಾರು. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೋ ಅಂಗ ವೇದ ಯದಿವಾನ ವೇದ ಕಿಗ್ಗಸ್ವಿದ್ವನ ಕೌಸ ವೃಕ್ಷ ಆಸೀತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಗುಣಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೀಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಡು. ಸೀಮೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ರೂ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೋ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗೂ ಕುಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಗನ ಕುಸುಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅದು ತಿಳಿಯದು ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕುಂದುಕ? ಕುಸುಮ ಇದೆಯಾ ಆಕಾಶದ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ? ಅದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕುಂದುಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂದ್ರೇನೆ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಕುಂದುವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಉನ್ಮತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅದು ತಿಳಿಯದೆಂಬುದೇನು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಎನ್ನಾಸ್ತ್ವೇವ ತದಜ್ಞತ ಮನುಗುಣ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಯಾವಿದು ವ್ಯೋಮಾಂ ಭೋಜಂ ಇದಂತಯಾಖಿಲ ವಿಧನ್ ಭ್ರಾಂತೋಯಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಪೂರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಸ್ತವದಿಂದ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದವು ಮೂಲದಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಿಸರ್ಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತೆಯಿಂದ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಅಗ್ರೇಸರಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯ. ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ನನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸತು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣೇ ಆಸಕ್ತತಮ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಮಹೋರಗೈಹಿ ಮಹಾಘಟ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ದಕ್ಯಮಾನ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ್ರು. ದಶ್ಯಮಾನ ಪದ ನೋಡಿ, ದಶ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನು. ದಂಶಕ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳುದು. ಯಾವುದು ಕಚ್ಚುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಈಗ ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಶ್ಯಮಾನ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನು ದಶ್ಯಮಾನ. ತತ್ಸ್ಮೃತ್ಯಾಹ್ಲಾದ ಸಂಸ್ಥಿತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರುವನಾಗಿ ಆತ್ಮನೋಗಾತ್ರಂ, ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾದ್ದನ್ನ ನ ವಿಭೇದ, ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ. ಅವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ವೇದನೆಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ ಇದು ಕಡಿಸಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ರು, ಬೆಂಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ್ದು, ನಿರವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಪ್ರಹ್ಲಾದೇಶರಿಗಿಂತ ಈಚಿನ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣೇ ಆಸಕ್ತಮತಿ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸುಖ ಸೂಚದಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಿಂದ ಆಗಲಿ, ಕಾಳಿಯ ಮರ್ದನನಾಗಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸರ್ಪಗಳ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದ್ಯೋತನಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯು ನರಸಿಂಹತಾರಿಯೋ ಎರಡು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೇ ಆದಂತ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಕೃಷ್ಣೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಾಗೆ ಆನಂದಾನುಭವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಶೂನ್ಯವಾದಾಗ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನ ವಿವೇದಾತ್ಮನೋ ಗಾತ್ರಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೋ ಆಗ ತನಗೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೂಡ ತಾದೃಶ್ಯವೇ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಅದ್ವೈತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಯಾನೇ ಎನ್ನುಂ ಅಂತ. ಕಡಲ್ ಜ್ಞಾನಂ ನಾನೇನು ಆವೇನು ಯಾನೇ ಎನ್ನು, ಅದನ್ನು ತೀರ್ಪೇನು ಯಾನೇ ಎನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಬೇರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಭಗವಂತನು? ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ, ಭಕ್ತನೇನೆ, ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ತಳ್ಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆನಂದಾತಿಶಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ತಾನು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಶೂನ್ಯವಾದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟೇನೋ? ನ ವಿವೇದ ಆತ್ಮನೋ ಗಾತ್ರಂ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೋ ಆಗ ತನಗೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ತಾದೃಶ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಥೈವ ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಪಿ ಆ ಭಕ್ತನು ಕೂಡ ಮಮ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಾನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪಪಾದನೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನು ಆತನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಶ್ಚ ರಾಮಂ ನ ಪಶ್ಯತ್ತು ಯಂಚ ರಾಮೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ, ರಾಮಾಯಣ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಸರ್ಗ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಇಲ್ಲ ರಾಮನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ. ಯಾವನು ಇಂತಹ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾದ ರಾಮನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಶಾತ್ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ನೋಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತವನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತವನು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ನಿಂದಿತ ಸವಸೆ ಲೋಕೆ ಸ್ವಾತ್ಮಾಪ್ಯನಂ ವಿಗರ್ಯತೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಅನ್ವಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 17 ಆಯ್ತು. 18 ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಿಂ ಆಸ್ಥಿತ ಸಹಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಮಾಮೇವಾನುತ್ತಮಾಂಗತಿಂ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ 4 ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾರು? ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಿಯತಮ ಅಂದ. ಈ 4 ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಫಲಪ್ರದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ 4 ಉದಾರರೇ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ತನಗೆ ಆತ್ಮಭೂತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏತೇ ಸರ್ವೇಹೇ, ಈ 4 ವಿಧದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಉದಾರ ಏವ, ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾರರೇ ಸರಿ, ನನ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೋರಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮೈವ, ನನಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸತ್ತಾದಾಯಕನು ಎಂದು ಮೇ ಮತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದ ನನ್ನ ಮತ ಅಂದ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಸರ್ವ ಚಿತ್ತಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಸತ ಆತ್ಮ ಅಮೃತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕುಚೇಲ ಅಕ್ರೂರ ಉದ್ದವಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ತನಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇವರುಗಳೇ ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಾಯಕರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದನ್ನೇನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಅಕ್ರೂರ, ಒಬ್ಬ ಕುಚೇಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉದ್ದವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧುಗಳು, ಅವನ ಯಾದವ
ಗೊಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು, ಅವನ ನಾಯಕ, ಈಗ ಮಧುರೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಇವರುಗಳು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಮಮ ಪ್ರಾಣ ಹಿ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯನೋ? ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ಹಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟವನಾಗಿ, ಮಾಮೇವ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುತ್ತಮಾಂಗತಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪಗತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಸ್ಥಿತ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನೇ ನನಗೆ ಆತ್ಮ, ತಾನಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ತನಗೂ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸರ್ವವಿಧ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಮಾಮೇವೋಪಾಸದ ಇತ್ಯುದಾರಾಹ ವದಾನ್ಯಾಹ ಯೇ ಮತ್ತು ಎಂ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ತೇಹಿ ಮಮ ಸರ್ವಸ್ಯ ದಾಯಿನಃ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ತದಾ ಯತ್ತ ಧಾರಣೋ ಧಾರಣೋಹಮಿತಿ ಮನ್ಯೆ ತಸ್ಮಾದಿವಂ ಯಸ್ಮಾದಯಂ ಮನವಿನ ಆತ್ಮಧಾರಣ ಸಂಭಾವನೆಯ ಮಾಮೇವಾತ್ಮಧಾರಣಂ ನ ಸಂಭವತಿ ತತೋ ಮಮಾತ್ಮ ಹಿ ಸಹ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 4 ಉದಾರರೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪದಾಯಕನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಜ್ಞಾನಿಯು ಈ 4 ಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕವರು ಸಹ ಉತ್ತಮರೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈತನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಆ ಭಾವವನ್ನೇ ಪುನಃ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪ್ರಪನ್ನರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚರುಕಿತ. ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಲೋಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ, ತನ್ನ ಜನರನ್ನ. ಯಾರು ತನ್ನ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ. ಸ್ವಜನರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತ ಪ್ರಪನ್ನರು. ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಈ 4 ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಮಾಮೇವ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉದಾರಾಹ ಅಂದರೆ ವದಾನ್ಯಾಹ ನನಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವ ದಾನಶೀಲರು, ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ದಾತೃ ನಾನು ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾರರು ಎಂಬರ್ಥವು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಉದಾರರು ವದಾನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮತ್ತಃ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯತ್ಕಿಂಚದಪಿ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಮ ಸರ್ವಸ್ಯ ದಾಯಿನಃ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದರೂ ನನಗೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ತಾನೇನೋ ಉದಾಹರಣಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಥಿರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬಹುದು. ಇವರುಗಳು ಏನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಭಜಿಸಿ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ವೈಗ್ರಹಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪರಮದಾತ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ದಾನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋನು ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ದಾನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಮದಾತ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಇವರು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಉದಾರರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧನವು ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇರಬಹುದು. ಅಂತವರು ಬಂದು ಯಾಚಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ದಾತ ಎಂಬ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಉಂಟಾದೀತು? ನಾನು ಮಹಾದಾತ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಈ 4 ಭಕ್ತರೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಜ್ಞಾನೀತು ಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ರೂ ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ ಅಂದ್ರೆ ತದಾಯತ್ ಧಾರಣೋ ಅಹಮಿತಿ ಮನ್ಯೆ, ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಸ್ವರೂಪಧಾರಣೆಯುಳ್ಳವನು ನಾನು ಎಂದು ತಿಳಿತೇನೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತಾನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ತಾನೇ ಎಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯತಿರೇಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮೈವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತಾನಿದ್ದಾನೆ, ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಬ್ಬವು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆ ಅದಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಆಸ್ಥಿತ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಗತಿಯು, ನಾನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇನೆ ಈ ಉದಯನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಅವನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಂಗನಾಥ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ತೆರೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕೋಪ ಬಂತು ಭಕ್ತನಿಗೆ, ಏನೋ ಎಷ್ಟೋ ಪೊಗುರು ನಿನಗೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ, ತೆಗಿಯೋ, ನಾವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬೈತಾನಪ್ಪ ಅವನು, ಮೊದಲು ತೆಗಿರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲೂ ತೆರೆ ತೀಯಗರಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ದು. ತೆರೆ ತಾನಾಗೆ ಬಿದೋದ್ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಂತ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಈ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಪವಾದಗಳು ಬರೋದು ಹೀಗೆ. ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೌದು ಎಲ್ರೂ ರೂಲ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರ್ಸೋದು, ಅವ್ನಿಗೇನ್ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ಯಾಕೆ? ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅಪವಾದ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಮಹಾದಾನಿ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಂತ ಪಡೆದವರು, ಅಂಥವರಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಿ, ನಾನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೋಕದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತವರು ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವು ನಾನೇ, ಪ್ರಾಪಕನು ನಾನೇ, ಪ್ರಾಪ್ಯನು ನಾನೇ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವರೂಪದಾಯಕನು ಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ನನಗೂ ಧಾರಕ ಎಂದು ಆತ್ಮಮೇವ ಮೇಮತಂ, ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮಯೇವ ಮೇಮತಂ, ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ. ಇದೀಗ ಸರಸವಾದಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾನೇನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಭಾವ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರಃ, ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಃ ವೃಕ್ಷಾಣ, ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಇವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತವನು. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಧಾರಕವೋ ಅದು ಆತ್ಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಶರೀರ ಉಂಟು, ಅದು ಧರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಶರೀರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ಯೋ, ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ಯೋ? ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ 5 ಪ್ರಾಣಗಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆನ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಥ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, 1 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಒಂದು ಚೇತವನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕಣ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬದುಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದ್ದ. ಓ ನಾನಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ, ಶಬ್ದ, 1 ವರ್ಷ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ, ಅದು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 1 ಕ್ಷಣನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನೇ ಪ್ರಧಾನ. ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಧಾನ, ನಾಟ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರಾಣವೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ
ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಧಾರಕವೋ ಅದು ಆತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯತ್ವ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲೇ ಅವಧಾನಕ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮತ್ವ ಆರೋಪವೋ ಆತ್ಮ ಇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಭಕ್ತರು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೋರಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಅವರವರ ಬಯಕೆಗಳು, ಅದು ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಬೇರೆಯವರು, ಆದರೆ ಇವನನ್ನೇ ಪಡೆಯೋದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಶಯ ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು, ಮಹಾ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಮಾದೇವಂ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಬೀಜವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸು ಇದು ಮೂಲದ ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥ. ಹಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮೈವ ಎಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಮಾದಯಂ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮಯಾವಿನ, ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಧಾರಣ ಅಸಂಭಾವನೆಯ ನನಗೆ ಆತ್ಮಧಾರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಮೇವ, ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನುತ್ತಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಸ್ಥಿತ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತೇನ ವಿನ, ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಮಾಪಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಧಾರಣ ನ ಸಂಭವತಿ, ಸ್ವರೂಪಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮಮ ಆತ್ಮ ಹಿ ಸಹ, ಆ ಜ್ಞಾನಿಯು ನನಗೂ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರಾಪಕನು, ನಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಸಹ. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಗಂತವ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ದಾತ ಇನ್ನು ಯಾರು ನನಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮಯಾವಿನ ಆತ್ಮಧಾರಣ ಅಸಂಭಾವನೆಯ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮಧಾರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಎಂಬುದರ ಉಪಪಾದನೆ. ನಿರಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನವೇ ತನಗೆ ಸತ್ತಾದಾಯಕ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಧಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುದು. ಯಾವಾಗ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಬಿಟ್ನೋ ಆಗ ತಾನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ತನ್ನ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಶಬ್ದ ಗಂತವ್ಯ ಪರವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇನೋ ಸರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತನಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಪ್ರಮಾಣವು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. 1 ನತಸ್ಯಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೈ ಮಹಾತ್ಮಭಿ ವಿದ್ಯತೆ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ತಥೋ ಸ್ಮೈಕಾಂದಿತಾಂಗತಃ ನಾರದೈರ್ತದ್ಧಿತೆ ಸತ್ಯಂ ವಚನಂ ಸಮುದಾಹೃತಂ ನಾಸ್ಯ ಭಕ್ತೈ ಪ್ರಿಯತರೋ ಲೋಕೆ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯತರದಾವನಾದವನು ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯತನಾದವನು ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಆತ್ಮಧಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ತಾದಾಯಕನೇ ಭಗವಂತನಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಮಂಜಸ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು, ಜ್ಞಾನಿ ಇಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಆತ್ಮಧಾರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪದಾಯಕನೋ, ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸಕ್ತವಾದವನು ಸುಳ್ಳುವನು. ಇತರ ಮೂವರಾದರೂ ತನಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಹೀಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇ ಮತಂ ಎಂಬುದು ನಪುಂಸಕವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೇ ಮತಃ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಇದು ಆತ್ಮೈವ ಇತಿ ಮೇ ಮತಂ ಎಂದು ಇತಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಯ್ಯೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ.
ಇದಂ ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದದೆ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಪಾಗುಂ ಸುರೇ. 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭಃ. ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲದ ಇತರ 3 ವಿಧ ಭಕ್ತರು, ಆರ್ತು ಅರ್ಥಾರ್ಥು ಜಿಜ್ಞಾಸಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿ ತನ್ನ ಉದಾರ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಭಕ್ತರೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಔದಾರ್ಯ ಹಿದಾರತೆ ಉದಾರ ಸರ್ವ ಇವೈತಿ, ಎಲ್ರು ಉದಾರರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ನೋಡ್ದಾಯ್ತು. ಅವರು ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರಾಗಿ ತನ್ನ ಉದಾರ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ತಾನೇ ಪ್ರಾಪಕನು ಪ್ರಾಪ್ಯಕನು ಎಂದು ತಾನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಅವನು ಸ್ವರೂಪದಾಯಕ, ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡದು. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪಕ ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್ಯವೆಂದು, ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಸರ್ವವೂ ಭಗವಂತನೇ, ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಸುಹೃದ್ ಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಮ ದುರ್ಲಭ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸುಖದ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ, ಸುಕೃತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಕೃತ ಜನ್ಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುಕೃತ ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸುಕೃತ ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆ ಸುಕೃತದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ, ಇದನ್ನೇ ಜಾಯಮಾನ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ, ಭಗವಂತನ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ, ಅದರಿಂದ ಸಾಧು ಜನ ಸಲ್ಲಾಪ, ಗುರು ಉಪಸದನ ಆದಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ತನ್ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷನು ದಾಸಭೂತನು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ದೊರೆತು ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಆಗಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಂ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಒಬ್ಬನು ಸಿಕ್ಕುವನೇ ಎಂದು ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಉಪಾಸನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಹ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮಹಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಬಹು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಸುದುರ್ಲಭ, ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ದೊರೆಯತಕ್ಕವನು. ಅದೇನು ಆತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನು ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ, ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನೇ ತನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವು ಎಂದು ಭಾವಿಸರು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಧಾರಣೆಗೂ ತನಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆಬರ ಯೋಗ, ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ, ಗುರು ಉಪಸದನ, ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊದಲಾದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತನೇ ಕಾರಣಭೂತ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದವನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ. ಇಂಥವನು ಸಿಕ್ಕುವುದು ಪರಮ ದುರ್ಲಭ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಬದನವು ಉಪಾಸನ ರೂಪೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾದವನನ್ನು ಕುರಿತು ತದಂಗವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನಾದಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಅಂಗವಾದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಸಮರ್ಥನಾದವನಿಗೂ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠನೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸನು. ಇವನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸುಖದ ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳು ದೊರೆತು ಅಂಗರೂಪವಾದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತವನು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಅಂತವನು ಕೂಡ ದುರ್ಲಭವೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇಸರರಾದಂತಹ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ, ಭಗವದೋಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿರುವ ಗ್ರಂಥ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ
ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಮಹದ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳದ್ದು ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗ್ಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಬೋಧನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಕೃಪಾಸಾಗರನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಳಿಬೇಕೆ? ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇನೂ ಸಂದೇಹ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತೆತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತಿರ್ಯಗಾದಿ ಜನ್ಮಗಳು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ, ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರು ಅತಿ ವಿರಳರು ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಎಂಬಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು 200 ಜನ್ಮಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಶಿವನಲ್ಲಿ 200 ಜನ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 800 ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರೋದಂತ. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಲ್ಲ, ಪುರಾಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಏನು ಇವಾಗ ಕೊರಗು ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಆಸ್ತಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಸಂಪದ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಿ ಮೇಲಿನ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆ ಕನ್ಸನ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಜನ್ಮವನ್ನ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಬಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಬರೀ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಗುರುನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ. ನಾರದ ಇವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ನಚಿಕೇತನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ಅಥವಾ ಧ್ರುವನಲ್ಲಿಗೆ. ಧ್ರುವ ಕೇಳಿದ್ನ ನಾರದನ್ನ ಬಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಇವನ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನೇ ಕಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶ. ಹಾಗೆ ವೈಸ್ ವರ್ಷ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದಂತ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ. ಶಿಷ್ಯಾದ ಇಚ್ಛೇತ್ ಪರಾಜಯ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ತನಗಿಂತ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದವನು ಅಂತವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯಾವ ಗುರುಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವನು ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವು ಮತ್ತೊಂದು, ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ದು ಕೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷವೇನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೇನು 2-3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಇದರಿಂದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅಂತ ಬರೋರು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಗೀತಾ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇನು ವರ್ಷನೋ 1 ವರ್ಷನೋ ಅಥವಾ 8 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಹೋದ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಬ್ರು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಸೋಣ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು,
ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕೃಷ್ಣ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರಿಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ರಿಗೇನೆ ತಾನೇ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂತವನು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾವು ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುವಿಗೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ. ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೇಳೋದು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಿನವನು ನನಗೆ ಆತ್ಮ, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡ. ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಾನಾಂ ಫಲಮಿದಂ ಯನ್ ಮತ್ ಶೇಷತೈಕರಸಾತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಮತ್ ಪ್ರಪದನಂ ಅಪಿತು ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಾನಾಂ ಅಂತೆ ಅವಸಾನೆ ವಾಸುದೇವ ಶೇಷತೈಕರಸಃ ಅಹಂ ತದಾ ಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಸಚ ಅಸಂಖ್ಯೇಯೈಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣೈಃ ಪರತರ ಇತಿ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭೂತ್ವ ವಾಸುದೇವ ಏವ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಪಕಂ ಚ ಅನ್ಯದಪಿ ಯನ್ಮನೋರಥವರ್ತಿ ಸ ಏವ ಮಮ ತತ್ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಮಾಮುಪಾಸ್ತೆ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸ ಮಹಾಮನಃ ಸ ದುರ್ಲಭಃ ದುರ್ಲಭತರೋ ಲೋಕೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಯಮೇವಾರ್ಥಃ. ಒಂದು, ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮಃ. ಎರಡು, ಆಸ್ಥಿತ ಸಹಿ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಮಾಮೇವಾನ್ ಉತ್ತಮಾಂ ಗತಿ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಮಾತ್. ಜ್ಞಾನವಾಂಶ್ಚ ಯಮುಕ್ತಂ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಏವ ಅಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಜ್ಞಾನಿತ್ವಾತ್. ಭೂಮಿರಾಪಃ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾಃ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟದ ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯ ಮೇ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತಾಂ ಇತಿ ಹಿ ಚೇತನಾಚೇತನಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿದ್ವಯಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷ ಶೇಷೈಕರಸತೋ ಉಕ್ತ ಅಹಂ ಕೃತ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಸ್ತತಃ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಯೇ ಚೈವ ಸಾತ್ವಿಕಾ ಭಾವಃ ರಾಜಸಃ ತಾಮಸಶ್ಚಯೇ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನ ತ್ವಹಂ ತೇಷು ಧೀಮಹಿ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಿದ್ವಯಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣೋಭಯ ಉಭಯ ಅವಸ್ಥಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಾಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿತ್ವಂ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಚ ಸರ್ವೈಃ ಪ್ರಕಾರೈಃ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ ಅತಃ ಸ ಏವ ಅತ್ರ ಜ್ಞಾನೀತು ಉಚ್ಯತೆ. ಇದು 19ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೀನು ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅತಿ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶೈಷ್ಟ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾತಾನ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳ ನ ಫಲಮಿದಂ, ಇದು ಫಲವಲ್ಲ. ಇದಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯತ್ ಯಾವ ಮತ್ಶೇಷತೈಕರಸ್ಯ, ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಮತ್ ಪ್ರಪದನಂ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಯಾವುದು ಉಂಟೋ ಅದು. ಅಪಿತು ಮತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಾದ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತೆ. ಈ ಬರೀ ಜನ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ನರಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳು ಬಹುನಾಂ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಸಾನ ಕಳೆದ ನಂತರ ವಾಸುದೇವ ಶೇಷತೈಕರಸೋಹಂ, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ
ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವುಳ್ಳಂತಹ ನಾನು ಮತ್ತು ತದಾಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಆ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಹ ನಾನು ಸಚ ಆ ವಾಸುದೇವನಾದ್ರೂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಪರತರಹ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾವೃತ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವರ್ತ್ಯ ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ. ನನಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಆ ಯೋಗ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ. ಹಾಗೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪರತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭೂತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಏವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನೇ ಮಮ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪಕನು ಮತ್ತು ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಸಹ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯದಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಾದ ಮನೋರಥ ಬರ್ತಿ ಯಾವುವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಯೇವ ಅಂತಹ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣಾದಿಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಮಮ ತತ್ಸರ್ವಂ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಂ ಉಪಾಸೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೇ ಜನ್ಮ ಕೋಟಿಭಿ ಸಿದ್ಧಾಹ ತೇಷಾಂ ಅಂತೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಉಂಟಾಗವಲ್ಲ. ಪೌಷ್ಕಲ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ ಈ ಮಾತು. ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೇಶು ತಪೋಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಭಿ ನರಾಣಾಂ ಕ್ಷೀಣ ಪಾಪಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪೌಷ್ಕಲ ಸಂಹಿತೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸೇನು, ಧ್ಯಾನ ಏನು, ಸಮಾಧಿ ಏನು, ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಕೃತ ಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೇಶು ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದಂತಹ ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಾನುಷ್ಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದೇ ಎಂಬುದು. ಫಲಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಅಂಗಿಯಿಂದಲೇ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳು ನಡೆದು ವಿಘ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಪುನಃ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ಕಾಲಾನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಗಳ ತ್ಯಾಗವು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಕೃತ ಸುಕೃತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರರ್ಥಕವೋ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಲದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ್ಮನಾಮ್ ಎಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮನಾಮ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಟುಕರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಹಾಗೆ 1000 ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಕಳೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವೇ ಎಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಗುರು ಉಪದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವೈಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೈಯರ್ಥ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮನಾಮ್ ಎಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಬಹುಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭೂತ್ವ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳ ಅವಸಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪಾದನೆ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಬಹುಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪದನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಜ್ಞಾನವು ಹೇತುವಾದರೆ
ಒಡನೆಯ ಪ್ರಬೋಧನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಜನ್ಮ ಸಂತತಿಗಳು ಏತಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಆದನೋ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತೀರ್ಥೀಯರ ಇಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪದನವು ಅಂಗಪ್ರಪ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯೋದು ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಎಂಬ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತವು ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದವನು ಮಹಾತ್ಮ, ಅಂತವನು ಸುದುರ್ಲಭ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವವನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರುವುದೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಘಟ ಪಟಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಈಶ್ವರ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತಾನು ಹೇಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯೋ ಕಮ್ಮಯೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಿತ್ ಎಂದು, ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ ಎಂದು, ಇವೆರಡೂ ತನ್ನದು ಎಂದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಆಧಾರ ಎಂದು, ಮೈ ಸರ್ವ ವಿಧಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಏನೊಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿ ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕವೋ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳೋಣವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯ ಸಮಂಜಸವಾದರೂ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತ ಭಾವ ಹೇಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನಗೆ ಗತಿರ್ಭರ್ತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃದ್ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ತನಗೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದನೋ ಆಗ ಒಡನೆಯೇ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರು ಋಷಿ ಗತಿ ಚ ಅಸಿ ಜಗತ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ 60ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ಎಂಬ ಗಾಂಧಾರಿ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿ. ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಾರಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರು. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಏವ ಮಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಪಕಂಚ ಅನ್ಯದತಿ ಯನ್ ಮನೋರಥವರ್ತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನಾರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಎರಡೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಆದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ತುರಗ ಅಶ್ವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಂಜಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಯಮೇವ ಅರ್ಥ. ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಈ ಅರ್ಥವೇ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯ. ಆಸ್ಥಿತ ಸೈ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಮಾಮೇವಾನ್ ಉತ್ತಮಾಂಗದಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ತನಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಕ್ರಮತೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಅವನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಂಶ್ಚಾಯಂ, ಜ್ಞಾನವಾಂಶ ಅಯಂ, ಈ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೂಡ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಏವ, ಈಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳವನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಸುದೇವ ಶೇಷದೈಕ ರಸೋಹಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಯೈವ, ಈ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಜ್ಞಾನಿತ್ವಾತ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನ ಭಾವ ಉಳ್ಳವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿರಾಪಹ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಎಂದು ಆವರಿಸಿ ಅಹಂಕಾರಂ ಇತಿ ಇಯಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿರಿಷ್ಟದ ಅಪರೇಯಮಿದಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಮೇ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತಾಂ
ಇತಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವೇ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯಸ್ಯ ಎರಡು ವಿಧದ ತತ್ವಗಳಿಗೂ, ಒಂದು ಚೇತನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚೇತನ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರಮಪುರುಷ ಶೇಷತೈಕರಸತ ಪರಮಪುರುಷರಿಗೇನೇ ಶೇಷವಾಗಿರುವ ಭಾವ ಉಕ್ತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಹಂ ಕೃತ್ಸಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಳಯಸ್ತತ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ಯತ್ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಈ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕನು, ಪ್ರಳಯ ಕರ್ತಾವು ನಾನೇ, ನನಗೆ ಸಮರಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕರಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಏಚೈವ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ ರಾಜಸ ತಾಮಸಾಶ್ಚಯೇ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಯೆ ನ ತ್ವಹಂ ತೇಷು ದೇಮಹಿ ಎಂಬ ಯಾವ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಚಿದ್ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ತೋರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವು. ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ನನ್ನಿಂದಲೇ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಧಾರ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಧೇಯ. ನನಗಾದ್ರೂ ಅಚೇತನ ರೂಪ ಚಿದ್ ರೂಪವಾದ ಎರಡು ವಿಧ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣೋ ಉಭಯಾವಸ್ಥಸ್ಯ, ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಇದು ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹದ್ದು, ಸ್ಥೂಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನ ಅವಸ್ಥೆ ಎರಡು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವರ್ತಿತ್ವಂ, ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ, ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ. ಪರಮ ಪುರುಷಸ್ಯಜ, ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾದ್ರೂ ಸರ್ವೈ ಪ್ರಕಾರೈ, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರತರತ್ವಂ ಉಕ್ತ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ಸರ್ವವು ತನಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ತಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉಕ್ತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತಂ ಎಂಬಲ್ಲೂ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸುಕೌಂತೆಯ ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂಬ ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ ಏವ ಅನುವಾಗಿ ತಾನು ವಾಸುದೇವ ಶೇಷತೈಕರಸನಾಗಿರುವವನೇ ಎಂಬುವನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ, ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವುಳ್ಳ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಾಪ್ರಗತಿ. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾಡಿಸೋನು ಮಾಡುವನು ಈಶ್ವರ. ಅವೆರಡೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವು ನನಗೆ ಶರೀರ ಶೇಷಭೂತವಾದದ್ದು, ಅವು ನನ್ನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮ. ಈ ವಿಧವಾದ ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳಾದ ಚಿದೀಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಳ್ಳವನೇ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ ವಿನಃ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ವಿನಃ ಈ ಪರಿದೃಶ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ ಎನಿಸುವ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನೋ, ಜೀವನೋ ಅವಿದ್ಯಾಗ್ರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಅಚಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆ. ಜೀವನು ಅವಿದ್ಯಾಗ್ರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಗಿತ ಏನೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ತಾನು ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದರೂ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅತಿ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ವಿರಳ ಅಂದ್ರು. ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಜೀವದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಭಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ? ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅವನ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು,
ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಉಂಟಾಗೋದು ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೇನೆ. ವಿರಜಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, ಒಬ್ಬ ಅಮಾನವನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕರ್ಮ ಶರೀರನು ಹೋಗಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅನ್ನುವ ಆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ದಶೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅದ್ವೈತದ ಗಂಡನೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನೇ ನೀನೇ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಬಿಡು, ನೀನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಪಂಕ್ತಿ ಪಾವನತ್ವಾದಿ ಮಹಾಭಾಗವತ ರೂಪ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನನು ಎಂಬ ಸುಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಮನಾಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದುರ್ಲಭ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದುರ್ಲಭ ತರಹ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ದುರ್ಲಭವೇ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸುವನಾದ್ರೂ ದುರ್ಲಭ ತರ. ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಭಕ್ತ ಸಿಗೋದೇ ದುರ್ಲಭ. ಯಾರು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಿ, ಅವರಿಗಿಂತ ಇವನು ದುರ್ಲಭ ತರ ಜ್ಞಾನಿ. ಹೀಗೆ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 20ನೇದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಿನೋ ದುರ್ಲಭತ್ವಮೇವೋ ಉಪಪಾದಯತಿ. ಭಾಷೆ ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ: ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಿನಃ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಎಂದು ತನಗೆ ಪ್ರಾಪಕನು ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಐಹಿಕದಲ್ಲೂ ಸರ್ವವಿಧ ಉಪಕಾರಕನು ಎಂದು ಅದರಿಂದ ತಾನು ವಾಸುದೇವ ಶೇಷತೈಕರಸನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ದುರ್ಲಭತ್ವಮೇವ, ದುರ್ಲಭತ್ವವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಯಿತಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸರ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನ ಮಾಡುವರೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರು ಎಂದು ನಿಂದಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿರುಮಂಗಯಾಳ್ವಾರ್ದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಎಳ್ದಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ರಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಾಯಿ ಆದವಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಏನಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲದಾದ್ರೂ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು. ಅವಳ ಸಹನೆ ಮೀರ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತಳ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಏನಾರು ಬೇಸಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆನಾರು ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಳ್ತಾ ಬಂದವರು ಸೆರಗನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಮಗು. ಇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್, ನೀನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಮಗುವಿನಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ನೀನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಇದು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆನೋ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಅವನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನೇನೆ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರು ಎಂದು ನಿಂದಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಲಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತಾಂತರ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ಜ್ಞಾನಿಯಂತಹ ಅಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದಿರುವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯು 20ರಿಂದ 27ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗೇಯಾಂತಿ ಪರಂತಪ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ದುರ್ಲಭತ್ವವೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 20. ತಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈಃ ಕೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಃ ತಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ಥಾಯ ಪ್ರಗತ್ಯ ನಿಯತಾ ಸ್ವಯಾ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉಪಪಾದನದಿಂದಲೂ ಏರ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ
ಕೃತಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಯಾತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾ ಎಂದು 4 ವಿಧವಾದ ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸುಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು. ಇವರು ಮೂಢರಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇವರನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮೇಧಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೂ ಅಬುದ್ಧಯ ಎಂದು ಮೂಢರೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪದವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದುರ್ಲಭತರವಾದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಢರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ದೇಹದಿಂದ ನಿಯತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ತೈಸ್ತೈಹಿ ಕಾಮೈಹಿ ಆಯಾಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳೇನೋ ತತ್ಸಂಬಂಧವಾದ ವಾಸನೆ ಏನೋ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ತುಚ್ಛ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೃತಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದಾದಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇನೆ ಆದಂತಹ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ತಮ್ ನಿಯಮಮಾಸ್ತಾಯ ಆಯಾಯ ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನೀಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಅಪರಹಿತ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವಗುಣಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ತುಚ್ಛ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ಲೌಕಿಕಾಃ ಪುರುಷಾಃ ಸ್ವಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ವಾಸನೆಯ ಗುಣಮಯ ಭಾವ ವಿಷಯಯ ನಿಯತಾಃ ನಿತ್ಯಾನ್ವಿಕಾಃ ಇರ್ಬೇಕದು. ತೈಸ್ತೈಹಿ ಸ್ವವಾಸನಾನುರೂಪೈಃ ಗುಣಮಯೈರೇವ ಕಾಮೈಃ ಇಚ್ಛಾ ವಿಷಯಭೂತೈಃ ಕೃತ ಮತ್ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಾಃ ತತ್ತತ್ ಕಾಮ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಃ ಮದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾಃ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾಃ ತಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ತಾಯ ತತ್ತದ್ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಣನ ಅಸಾಧಾರಣಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ತಾಯ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾ ಏವ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಅರ್ಚಯಂತೆ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈಃ ಋತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಃ ತಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ತಾಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ನಿಯತಾ ಸ್ವಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ, ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ತುಂಬಾ ವಿರಳರು. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು ಪರಮ ದುರ್ಲಭರು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ಲೌಕಿಕ ಪುರುಷಾಹ ಎಂದಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದ ಜನರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ವಾಸನೆಯ ಗುಣಮಯ ಭಾವ ವಿಷಯ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ವಿಷಯವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಿಯತಾಹ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಹ ಸದಾ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಆಯಾ ಕರ್ಮವಾಸನೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಭಾವವು. ತೈಸ್ತೈಹಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವವಾಸನಾನುರೂಪೈ ಗುಣಮಯಿ ಏವ ವಿಧಿ ವಿಹಿತಂ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಸರತಿ ಎಂದು ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಕರ್ಮಂ ಶುಭಾಶುಭಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಗೆ ಅನುಗುಣಗಳಾದಂತಹ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ಕಾಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ವಿಷಯಭೂತೈಹಿ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೃತ ಮತ್ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ. ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇದು ಮೂಲದ ಹೃತಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯ.
ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೃತ ಮತ್ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ತತ್ ಕಾಮ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಆಯಾಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ. ಹೀಗೆ ಕೃತಜ್ಞಾನರಾದ್ರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಎಂದರೆ ಮದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾ, ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ, ನನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಶ್ವರ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮ, ಮೂರ್ನು ಮೂರ್ತಿಯ ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಮಾತುಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ವರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಹರಕೆ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಅವನು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ವ್ರತ, ಏನೋ ಇದು, ಯಾರನ್ನೋ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೀಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿತು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನವು, ದೇವಲೋಕವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಸಿದ್ಧರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರ್ತವ್ರೆ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ತಪಸ್ಸು ಇದುಗಳಿಂದ ಆ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತು. ಈಗ 100 ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶತಕ್ರತು ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು, ಆ ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏಕವಿಂಶತಿರ್ವೈ ದೇವಲೋಕಾಹ, 21 ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ 21 ನರಕಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ. ಇದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳೋದು, ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ, ನೀನು ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ, ರುದ್ರ ಪದವಿ, 11 ಜನ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಗುರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ, ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು, ಏಕಾಂತಿಕ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾಗಿರುವ ಇತರ ಆತ್ಮರುಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮರುಗಳು. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಮ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ಇತರ ಆತ್ಮರುಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಯೋ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ, ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ, 10 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಕೇವಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವು ದ್ಯೋತಿತ.
ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವೃತ್ತಾಂತವೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಪಾಸನೆ. ಏನ್ 10 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 10,000 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಾಹಾರ, ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಮಂಗ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು, ಗಾಳಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಅದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಠೋರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬಯಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮೃತ್ಯುವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವರೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವರಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ರುದ್ರನನ್ನು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಯಾರು, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇನೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ ಸಮಸ್ತ ಚಿದ್ವಸ್ತುವು ಚಿದ್ವರ್ಗವು ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ವಿನಃ ಈಶ್ವರ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಕೋಟಿಗಳು ಅನಂತ. ಈಶ್ವರನು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಕೋಟಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಈಶ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಬ್ರೇನೆ, ಶ್ರೀ ಎಫ್ ಪತಿ, ಶ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನು ಈಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸೇರೋಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಡದಲ್ಲೂ ಜೀವರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಸುಗ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಮೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೂ ಲಯಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಒಬ್ಬ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವಾದ ಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯತ್ರೈಸಾರದ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಕರು. ರಹಸ್ಯತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನೇ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಈ ಪದವಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ವಮಿಂದ್ರ ಸತ್ಯಮೇವ ಏವೈತದ್ದೇವ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರ ತ್ವಯಾಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತಸ್ತಂ ತೋಷಯಾಮ್ಯಹಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೇ ಇಂದ್ರನೇ, ನೀನು ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನೀನು ಇಂದ್ರ ಎಂಬುದು, ದೇವೇಂದ್ರ ಎಂಬುದು, ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ. ಇಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾವನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೋ ಅಂತಹ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು. ಮುಂದೆ ನಾಹಂ ಆರಾಧಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ತವ ಬದ್ಧೋಯಂ ಅಂಜಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆರಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೇನೆ ಎಂದಿದೆ. ಆಗಲಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಶ್ರೇಯ ಪರಮಾಪ್ಸ್ಯದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞಾನಾಹ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ವಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವತಾಶ್ರಯಣ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ ನಿಯಮ ಮಾಸ್ತಾಯ ಅಂದರೆ ತತ್ತದ್ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಣನ ಅಸಾಧಾರಣಂ ನಿಯಮ ಮಾಸ್ತಾಯ. ಆಯಾ ದೇವತಾ ವಿಷಯಗಳ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀಣನಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ಕ್ರಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಚನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಏವಾಶ್ರಿತಾರ್ಚ್ಯಂತೆ, ಏವ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಅರ್ಚೆಯಂತೆ, ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಅರ್ಚೆಯಂತೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತೋಪಾಸನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮ ತತ್ತದ್ ದೇವತೆಯ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ಅನಂತರ ಉಪಾಸನಾ ಎಂಬುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚೆಯಂತೆ ಎಂದು ಇರೋದು ಮೂಲದ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಪ್ರಪದನವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು
ಭಜನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂಗ ಪ್ರಪದನವನ್ನ ಆ ದೇವತೆಯ ಅರ್ಚನವನ್ನ ಉಪಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚೆಯಂತೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನವು ಪ್ರಕರಣವಶಾತ್ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಅರ್ಚನ. ಇಂತಹ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ತನ್ನ ಭಜನೆವೇ ಯುಕ್ತಾಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವು ಹೇಗೆ ನಿಂದ್ಯ? ತಾನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಂದ್ಯವಾಗಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವು ನಿಂದ್ಯವಾಗಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ತಾನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಾಪಕ ಭಾವಗಳೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಂಬವೇ ಎಂಬ ಅದ್ವೈತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವನ್ನ ಕೃತಜ್ಞಾನರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾಹ ನ ಸೇವಂತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಮಿತಂ ಫಲಂ. ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವರಾದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದ್ ಇಚ್ಛೇತ್, ಧನಮಿಚ್ಛೇತ್ ಹುತಾಶನಾಥ್, ಈಶ್ವರಾದ್ ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛೇತ್, ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೇತ್ ಜನಾರ್ದನಾಥ್ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಅನುಸಂಧೇಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಮಾತಿದು. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕ 3 ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವುದು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ದ್ಯೋತವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯೋ ಯೋ ಯಾಂ ಯಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿದದಾಮ್ಯಹಂ. ಈ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಕರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚರ್ಬುದಂ ಪರಿಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಯದ್ಗಂಧಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿ